بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ناصف افغان، پروگرام کارنر کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا وائس آف جرمنی اردو نیوز پاکستان سے۔ ناظرین کرام، وفاقی بجٹ آیا ہی چاہتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بجٹ عوام کی توقعات پر پورا اترے گا۔ اس میں محنت کشوں، مزدوروں اور کسانوں کی بات ہوگی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ شفیق رحمان۔ شکریہ۔ ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں انجمن ہے اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ لہذا ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جناب، یہ بجٹ جو ہے یہ روایتی بجٹ ہے یا اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور بہت شکریہ سر آپ کا۔ مہربانی آپ کی، آپ تشریف لائے اور یہ میری عزت افزائی ہے کہ آپ جیسے ایک لائق، فائق، ذہین اور وطن عزیز کے مشہور قلم کار اور کالم نگار کے ساتھ مجھے گفتگو کرنے کا شرف اور سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس موضوع کو آپ نے چھیڑا ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر جب میں قومی روزناموں میں ملازمت کر رہا تھا اور ایڈیٹوریل سے وابستہ تھا، کم از کم مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے 25-30 میزانیوں یعنی بجٹس پر اداریے لکھے ہیں۔ جی۔ اور ہر سال جب ہم اداریہ لکھتے تھے اور بجٹ آنے کے بعد اور جو بجٹ سے پہلے ایک کانفرنس ہوتی ہے اس کے حوالے سے اس میں جو اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں، اس میں کن لوگوں پر ٹیکس کا نفاذ ہوگا، کن لوگ جو ہیں، کون سے لوگ جو ہیں ان کو ٹیکسوں سے استثناء دیا جائے گا، جی جی، ان کا ذکر بہت بلند بانگ انداز میں کیا جاتا تھا۔ درست۔ لیکن جب بجٹ آ جاتا تھا تو عوام یہ کہتے تھے کہ یار ٹھیک ہے، اس بجٹ میں آپ نے جو ٹیکس وصول کرنے کا ہدف بنایا ہے وہ 15 کھرب 16 کھرب بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ وصول کریں، لیکن اشرافیہ سے وصول کریں اور اس میں جو مراعات یافتہ طبقات ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں۔ جی جی، بجٹ کا حجم بڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا، جی اصل چیز ہے ٹیکس نیٹ کا حجم بڑھایا جائے۔ بالکل صحیح۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ٹیکس دینے کے قابل ہیں جی جی، ان کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ 2015 سے مسلسل ایک بازگشت ایف بی آر ہی کی جانب سے رپورٹ جاری ہوئی جس میں یہ کہا گیا، اس کی بازگشت سنائی بھی دی کہ وطن عزیز میں 32 لاکھ ایسے افراد ہیں جو امیر ترین اور بہت زیادہ مال و دولت رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ جب سفر کرتے ہیں، فضائی سفر کرتے ہیں تو وہ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں۔ ان کے ولاز، ان کے محلات، ان کے گھر ہر بڑے شہر کے پوش ایریاز میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے بزنس کا، مارکیٹوں کا، پلازوں کا، ان کے فرنٹ مینوں اور سٹنٹ مینوں کے ذریعے شہروں میں ایک جال بچھا ہوا ہے۔ جب بھی گرمیوں کی تعطیلات آتی ہیں تو ان کے بچے انجوائے کرنے کے لیے برطانیہ جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، پیرس جاتے ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، یو ایس اے میں جاتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ وہ یہاں مری بھور بن اور یہ ان کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچی آبادیاں ہیں، یہاں جانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ بالکل صحیح۔ وہ اس سے لاس اینجلس سے ادھر ٹھہرتے ہی نہیں۔ جی جی، تو وہ لوگ جن کی آمدنی کھربوں میں ہے، ہاں، ان کے بارے میں ایف بی آر کہتا ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے 32 لاکھ افراد پر مشتمل۔ ناصر بھائی 2-4 افراد نہیں ہیں، یہ 3.2 ملین افراد ہیں جو بجٹ دیں تو ملکی خزانہ جو ہے وہ لبالب بھر جائے، ہمیں قرض نہ لینا پڑے،
बड़े बड़े मालियाती अगर ये आगे कर दे, मालियाती इदारों ये से, हाँ ये ठीक है। टैक्स दें तो। लेकिन ये लोग एक फूटी कोड़ी, एक खोटा सिक्का भी टैक्स नहीं देते। अच्छा सर, पता कलामी की माफी चाहता हूँ। IMF जाहिर है वही बजट बना रहा है जी ना जी हमारा। जी तो पिछले दिनों ना उसकी जो चेयरपर्सन है, ये मेरा ख्याल है खातून ही है वो, जी तो उसने कहा था कि ये जो टैक्स है ज़्यादा से ज़्यादा अमीरों पर लगाया जाए। जी ठीक है, यानी अमीरों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, गरीबों को ना छेड़ा जाए, उन पे बस मामूली सा टैक्स। तो मामूली तो वो दे रहे हैं, पहले भी दे रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि IMF तो खुद बनाता है, जी जी बजट तैयार वही करता है। जी जी वो किसको कह रहा था, वो किसको कह रहा था कि ये इस पे इन लोगों पे जो है ना लगना चाहिए टैक्स। ठीक है, एक बात अगर वो चाहे जिस तरह दूसरी शराइत बनवाता है, होती है ना उसकी शराइत, जब जी, वो जी, जी। हम उससे कर्जा लेते हैं, ये वो सारा कुछ करते हैं, तो वो अपनी शराइत बनवाता है। जी जी कोई डिनाई नहीं कर सकता। जी जी ठीक है, तो अब ये सूरत हाल है कि एक तरफ वो ये कहता है कि टैक्स इन पे लगना चाहिए, और दूसरी तरफ जो है वो टैक्स जो है गरीबों पे लागू कर देते हैं। ये जी। क्या दौरा में आ रहा है, ये मैं तो समझता हूँ ये मुनाफिकत नहीं है। देखिए जी, ये एक डबल स्टैंडर्ड है और ये जुल्म अजीम है। हाँ बात ये है, मैंने शुरू में जैसे कहा था कि अशराफिया पर टैक्स लगाए, हाँ वो जो टैक्स देने के काबिल लोग हैं, जी जी वो जो 32 लाख लोग FBR कहता है कि टैक्स नेट से बाहर है और उनके पास खरबों मालियत की जायदादें हैं, असासे हैं उनके, उनको टैक्स नेट में लाया जाए। और जब वो टैक्स नेट में आएंगे तो साफ जाहिर है, जब FBR अपना जो टारगेट मुकर्रर करता है, अपना जो हदफ मुतय्यन करता है, उस तक उसकी रसाई मुमकिन हो सकेगी। असल में बजट में तय होना चाहिए कि हमने डायरेक्ट टैक्स किन लोगों से वसूल करना है जी जी और इनडायरेक्ट टैक्स हमने बिल्कुल वसूल नहीं करना। जब डायरेक्ट टैक्स आप वसूल करते हैं तो वो आप हैव क्लास से वसूल करते हैं, जी और जब आप इनडायरेक्ट टैक्स वसूल करना शुरू करते हैं तो फिर आप हैव नॉट क्लास को हदफ बनाते हैं, उनकी शरियानों से खून निचोड़ लेते हैं। क्या बजट में अदादो शुमार के गोरख धंधे और भारी भरकम इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, इस्तिलाहात या मुस्तलाहात इस्तेमाल करने की बजाय ये भी वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा कि जो 2026 और 27 का मीज़ानिया है, बजट है, उसमें आम आदमी पर कोई टैक्स नाफिज नहीं होगा। आम आदमी तो पहले ही जिंदा दरगोर है, वो जिंदा कब्र में पड़ा हुआ है, जी बिल्कुल। उसके लिए जीना मुहाल है। उसके लिए अगर बजट में चाहिए कि जनाब आप कहें कि आम आदमी के लिए, जैसे इंतखाबात से पहले हमारी हुकूमतें और हमारी सियासी जमातें वादा करती हैं, मैं किसी एक सियासी जमात का नहीं कह रहा, ठीक है, सभी अमूमी सभी जमातें वादा करती हैं, जो इक़्तिदार में आती हैं, जो इक़्तिदार से बाहर रहती हैं, वो भी कहा जाता है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री की जाएगी। लेकिन जब मसले इक़्तिदार आते हैं तो फिर 300 यूनिट पर जो बिल आता है वो तकरीबन 30-35 हज़ार रुपए से कम नहीं आता। और इस मुल्क में एक आम आदमी जो कहीं सेल्समैन के तौर पर काम कर रहा है, कहीं रिक्शा चला रहा है, कहीं रेडी बान है, वो जो आम आदमी है, गरीब आदमी, किसान है, किसी के खेत में हारी है, मज़ारे है, वो जो है उसकी तो आमदनी 40 हज़ार है, उसको तो आपने बजट अपना बिल ही भेज दिया 30-35 हज़ार का। लोगों ने अपने घरों की अशियाए ज़रूरिया को बेचा है बिजली का बिल देने के लिए, बिल्कुल सही। वॉशिंग मशीनों को बेचा है, मोटर बाइक्स को बेचा है, सूद पर कर्जे पकड़े हैं कि ऐसा ना हो कि बिजली काट दी जाए और हम बिल ना पे कर सकें।